खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी ट्राइबेल हारिखौनो लाजि फोनांदों एपीडब्लिउ नि आफादगिरि अभिजित शर्मा बिथाङा जुदि थाबैनो सम थानायावनो बे अभिजित शर्माया गावखौ जुदि निमाहा बिना लाया गाव जाबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बिश्वजित दैमारी बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानायाव आयेन आफादानो गासैबो सुवा सुति जाजोब्बाय गंगा दैजों सुस्राफैनांगोन आरो बेयाव फुजा होफैनांगोन होननानै जाबायदि ट्राइबेल माहारिखौ लाजि फोनांनायनि बाथ्रा बुंदों बेयो जोंनि ट्राइबेल हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों आरो बेखायनो सम थासेयावनो बे अभिजित शर्मा होननाय बे सुबुङा बिथाङानो अभिजित शर्मा एपीडब्लिउ नि आफादगिरि होननानै गावखौ सिनायथि होना लायो आरो बिथाङा जुदि थाबैनो सम थानायावनो निमाहा बियाब्ला अब्लानिया अभिजित शर्मा होननाय बे सुबुंखौ मोनसेबो ट्राइबेल ओनसोलाव हाबहोनाय जानाय नङा बेखौ CC2निफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै खेंफोरथि होदों एबा दाबि दैखांदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनानै अजद होदों आरो दाबि दैखांदों दि थाबैनो अभिजित शर्मा बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ जिबायदि लाजि फोनांदों ट्राइबेल हारिखौनो मोनसे लाजि फोनांदों जाय बर' हारिया आसाम हारिनिनो थागिबि बैबायदि बर' हारिखौ अभिजित शर्मा मुंनि सुबुङा सोर बे लाजि फोनांग्राया बेखायनो थाबैनो बे अभिजित शर्मा बिथाङा जुदि थाबैनो गावखौ एबा सम थानायावनो निमाहा बिना लाया अब्लानिया CC2निफ्राय राहा लानाय जागोन आरो ट्राइबेल हारिया गोसो खालामोब्ला बे अभिजित शर्मा होननाय सुबुंखौ गुवाहाटी नोगोराव आगान होनो हायोबो खालामनो हायो होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा थारैनो नंगौ बे समाव बुंनांगोन दि बिश्वजित दैमारी बिथाङा जेरैबायदि जारिमिन सोरजिबाय आसाम आयेन आफादाव बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बेखौ रावबो ना खालामनो हानाय नङा बेखायनो जानो हागौ गोबां बर' नङै सुबुंफोरा बेफोरबायदि जेराव आयेन आफादनि लांगोनायाव ब्ला ब्ला बर' रावजों आसाम आयेन आफाद होननानै लिरना दोननाय बेफोरखौ माखासे सुबुंफोरा सहायनो हायाखै बेखायनो बेबायदि अभिजित शर्मा बिथाङा सम थानायावनो जुदि गावखौ निमाहा बिया अब्लानिया बेनि सायाव CC2आ गोख्रों राहा लागोनखौ फोरमायदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा समग्र जनजातिक अपमान करार जितु धृष्टता देखुৱালে অভিজিৎ শৰ্মাই তেওঁ ইমিডিয়েটলি যদি ক্ষমা নোখোজে তেতিয়াহ'লে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে CC2 আমি বহিম আৰু ৰাজহুৱাভাৱে এনাউন্স কৰি পেলাই তেওঁক ট্ৰাইবেল এৰিয়াত নিষিদ্ধ আমি ঘোষণা কৰি দিম অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ থকাৰ কাৰণে যদি এইটো চোৱা লাগিছে আৰু সেইটো শুদ্ধিকৰণৰ কথাটো যদি অভিজিৎ শৰ্মাই ক'বলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰথমেই আমি ক'ব লাগিব ট্ৰাইবেল সংঘ বা CC2ৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁক ক'ব লাগিব যে তেওঁ অসমৰ ইতিহাসটো নাজানে অসমৰ ইতিহাস তেওঁ অধ্যয়ন কৰা নাই তেওঁ আমি এটা এডভাইচ তেওঁ কৰিব খোজো যে যতীন্দ্ৰ কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁই তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছিলে অসমৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতি সেই কিতাপখন তেওঁ অধ্যয়ন কৰক বাকি কথাখিনি মই পিছৰ পৰ্যায়ত মই কৈ আছো প্ৰথমতে তেওঁ সেই কিতাপখন অধ্যয়ন কৰক বাকি কিতাপ তেওঁ অধ্যয়ন কৰে নকৰে আমি নাজানো আৰু অসমৰ ইতিহাস মিথিলাঞ্চলৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যে এটা সময়ত কছাৰীৰ সাম্ৰাজ্য আছিল আৰু ইয়াৰ ট্ৰাইবেল মানুহখিনি বড়োসকল যে ইয়াৰ প্ৰাচীনতম অধিবাসী আৰু ইয়াৰ হাবি কাটি জংগল জুৰি সভ্যতাৰ বিকাশ মানে হেৰি কৰা সভ্যতাৰ মানে ইয়াতে সৃষ্টি কৰা এই বড়োসকলে প্ৰথম হাবি কাটি জংগল জুৰি মানুহৰ বসবাসৰ উপযোগী কৰি সভ্যতাৰ বিকাশ ঘটোৱা জনগোষ্ঠীবিলাকেই হৈছে জনজাতি হাজাৰ বছৰৰ পৰা ইয়াত জনজাতিসকল আছে ইয়াৰ ট্ৰাইবেল সকলৰ সুকীয়া মানে চৰিত্ৰ আছে নিজা ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁলোকে ফুলফিল কৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ট্ৰাইবেলবিলাক ইউপিৰ ট্ৰাইবেলৰ দৰে নহয় মধ্যপ্ৰদেশৰ ট্ৰাইবেলৰ দৰে নহয় আৰু অভিজিৎ শৰ্মাই যদি সেইটো জ্ঞান কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল তেওঁক আমি সোধাই নেৰো
কোনো এটা খোজে তেওঁ অসমত দিব নোৱাৰিব। অসমখনত আজি যদিও আমি 15%, কিন্তু 27 যিটো চেঞ্চাছ হ'বলৈ গৈ আছে লোকপিয়ল, তাত আপোনালোকে দেখিব অলমষ্ট 20% এবৰিজিনেল ট্ৰাইবেল মানুহ ইয়াতে আছে, বসতি আছে। তেওঁ এটা খোজো দিব নোৱাৰিব। আকৌ তেওঁ যদি ব্ৰাহ্মণ্যবাদটোক টানি আনিব বিচাৰিছে, অস্পৃশ্য হিচাপে আমাক গণ্য কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সাৱধান হোৱাটো ভাল। গুৱাহাটী তেওঁ এখোজো তেওঁ আগুৱাব নোৱাৰিব। তেওঁ গোটেই নাকাবন্দী কৰি দিয়া যাব। অসমৰ কোনো ট্ৰাইবেল এৰিয়াত অভিজিৎ শৰ্মাই খোজ দিব নোৱাৰিব। তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমি কৰি পেলাব পাৰোঁ। গতিকে সময় থাকোঁতে তেওঁ যদি আমাক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে, ইমিডিয়েটলি তেওঁ এই কথাটো তেওঁ উঠাই ল'ব লাগে আৰু সমগ্ৰ অসমৰ জনজাতি ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা ভিক্ষা কৰিব লাগে। এই দাবীটো কেৱল বড়ো বুলি নহয়, ট্ৰাইবেল বা চিডুল কাষ্ট, কাৰণ তেওঁ দ্য চিডুল কাষ্ট চিডুল ট্ৰাইব প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিছ এক্ট 1989টো এট্ৰেক্ট কৰিছে। অলৰেডি তেওঁ এট্ৰেক্ট কৰিছেই, কাৰণ সেই আইন মতে চিডুল কাষ্ট আৰু চিডুল ট্ৰাইবেলক কোনেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা হেয় জ্ঞান কৰিব নোৱাৰে। আৰু অসম বিধানসভাৰ এগৰাকী অধ্যক্ষক উদ্দেশ্যি পেলাই সমগ্ৰ SC আৰু ST তেওঁ যেনেকৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৰিহণাযোগ্য। আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। গোটেই বিষয়টো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এইটো যদি দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰক বা তাক দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰক, কিন্তু এই গোটেই কথাটোৱে আচলতে এনেধৰণৰ এইটো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাটো ইমান উচিত হয় জানো, যে তেখেতে যে ইমান মৰহাস কৰিলে? স্বাভাৱিকতেই বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিলোঁ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল, তেওঁ মানে পুৰণি পৰম্পৰাবিলাক সলনি কৰিবৰ কাৰণে য'ত পূৰ্ণস্থি তেওঁ চেষ্টা চলাইছিল। বহু নতুনত্ব তেওঁ আনিলে বিধানসভাত। MLA সকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা বা লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আদি কৰি এছেম্বলি হল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, আৰু প্ৰদূষণমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বেটাৰী চালিত গাড়ী কিছুমানো যোগান ধৰিলে। আৰু তেওঁ তেতিয়া সংবাদ মাধ্যম বা অসম চৰকাৰে বাহ লৈছিলে। কিন্তু আজি নতুন অধ্যক্ষ এজন আহিল, তেওঁ কিহৰ ভিত্তিত মানে আগৰ অধ্যক্ষজনৰ ওপৰত দুৰ্নীতিৰ আঙুলি টোৱাইছে, সেইটোও আমাৰ অলপমান বোধগম্য হোৱা নাই। আৰু যদি স্বাভাৱিকতে তেওঁ যদি কিবা দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে, তাৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱাটো আমি কামনা কৰোঁ। কিন্তু এজন অধ্যক্ষ হিচাপে 5 বছৰ সফলভাৱে কাৰ্যকাল পৰিচালনা কৰাৰ পিছত তেওঁক মানে একেধাৰেৰে মানে একদম দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত এগৰাকী ব্যক্তি এনেকুৱা ধৰণৰ সজাবলৈ যোৱাটো কিন্তু সমীচীন নহয়। যদি তেনেকুৱা কিবা এটা সন্দেহ আছে, তেতিয়াহ'লে তদন্ত হ'ব লাগে, তদন্তৰ আওতালৈ সকলোকে আনিব লাগে, সকলো পক্ষকে আনিব লাগে। কিন্তু তাক আলম হিচাপে লৈ সমগ্ৰ জনজাতিক অপমান কৰাৰ যিটো ধৃষ্টতা দেখুৱালে অভিজিৎ শৰ্মাই, তেওঁ ইমিডিয়েটলি যদি ক্ষমা নোখোজে, তেতিয়াহ'লে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে CC2 আমি বহিম আৰু ৰাজহুৱাভাৱে এনাউন্স কৰি পেলাই তেওঁক ট্ৰাইবেল এৰিয়াত নিষিদ্ধ আমি ঘোষণা কৰি দিম।